नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा एणिकी झील जन्म हेले बेसी टंका, पुओ जन्म हेले माँ को मिल 10,000 टंका। राज्य में ममता और मातृ बंदना योजना कार्यकारी निष्पत्ति नेले मोहन सरकार। चलित वर्ष एप्रिल 1 रु 2टी जाक योजना कार्यकारी होगा निष्पत्ति ग्रहण कर झील जन्म हेले माँ को मिल 12,000, पुओ जन्म हेले मिल 10,000 टंका। आज कैबिनेट बैठक में 6टी प्रस्ताव अनुमोदन कर राज्य कैबिनेट नुआ संरक्षण लागू निष्पत्ति सूचना देले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। खबर मिली खबर देखो आसला बड़ खबर। सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट कमिटी बैठक आरंभ। सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट कमिटी बैठक आरंभ होइछे। एही गुरुत्वपूर्ण सीसीएस बैठक प्रधानमंत्री अध्यक्षतार बसिछि। ऑपरेशन सिंदूर पर यह प्रथम सीसीएस बैठक। एही बैठक रे उपस्थित अछंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित अछंती। एतिसह वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल मध्य उपस्थित अछंती बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। राष्ट्रपति को भेटिले सीडीएस एवं तीन सेनार मुख्य। ऑपरेशन सिंदूर द्वारा अनेक आतंकवादी एवं सेमानकर अड्डा ध्वंस होइछि, ता सहित पाकिस्तान रो बहुत क्षयक्षति मध्य होइछि। एही ऑपरेशन सफल होइतिबार सीडीएस अनिल चौहान और तीन सेनार मुख्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटी ऑपरेशन सिंदूर विषय अवगत कराइछन्ते। सेना जेउपरि भाबे आक्रमण करे ऑपरेशन को सफल कराइछन्ते, सेतिपाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बाहिनी रो साहस और समर्पण को प्रशंसा करिछन्ते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। भारतर बैन है चीन रो ग्लोबल टाइम्स। भारत पाकिस्तान को नहीं चीन प्रचार प्रसार करिबारु विरत होउनै। चीन भारतर विरोध में प्रचार पाई चीन ग्लोबल टाइम्स को व्यवहार करुथिला। सेतिपाई भारतर बैन है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स रो एक्स अकाउंट को बैन मिछ और विभ्रांतिकर खबर पाई निया जायछि काजुनस्तान। चीन रो प्रमुख खबर कागज होउछि ग्लोबल टाइम्स बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतो आसिला बड़ खबर। पारादीप समुद्र रे पाकिस्तानी बंदर ठारो 20 किमी दूर रे पाकिस्तानी जहाज। भारत पाकिस्तान रो घमाघट युद्ध पर पारादीप बंदर रे देखिबा को मिलिছে पाकिस्तानी जहाज। बंदर ठारो 20 किमी दूर रे रहिছে एही जहाज। एतेरे रहिचंते 25 जण क्रू मेंबर। 25 जण को मधुर 21 जण होउचंते पाकिस्तानी। 2 लाख टन इंजिन ऑयल नै आसीছে एही जहाज। तेल खाली करबा परे फेरी जिबा को निर्देश दैचंते मेराइन पुलिस। जहाज रे रहिबे माटी न छुईबा को मधो मिलिছে निर्देश बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतो आसिला बड़ खबर। फेरिले बीएसएफ जवान 21 दिन अटक रखिबा परे छाड़िला पाक। बीएसएफ जवान को छाड़िला पाकिस्तान। ओटारी आगा सीमा दे फेरिले भारत। 21 दिन पाकिस्तान कब्जा रे रहिबा परे घर को फेरिले पूर्णम कुमार। भूल बसस्थ सीमा अतिक्रमण करथिबार एप्रिल 23 रो पाकिस्तान अटक थिले, किंतु एबे मुक्त करिছে पाकिस्तान रेंजर्स बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतो आसिला बड़ खबर। शिक्षानुष्ठान रे नुआ संरक्षण लागू। राज्य कैबिनेट रे नुआ संरक्षण लागू निष्पत्ति सूचना देले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। शिक्षानुष्ठान रे संरक्षण लागू नै निष्पत्ति आर्थिक और सामाजिक दृष्टि पछुआ वर्ग को मिलिबो संरक्षण सुविधा। एससी एसटी पई जहा संरक्षण देला बलवत्तर रहिबो +2 एवं +3 स्तर रे लागू होबो। एससी -16.25%, एसटी -22.5% संरक्षण लागू। 11.25% आसन संरक्षण व्यवस्था स्नातकोत्तर क्षेत्र रे लागू होबो। 2025-26 शिक्षा वर्ष रो लागू करबा को निष्पत्ति। आज बसितबा राज्य कैबिनेट बैठक रे 6टी प्रस्ताव को कैबिनेट रे अनुमोदन मिलिছে। ओडिशा भाषा साहित्य बीपीईडी एमपीईडी पई लागू होबो। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि पछुआ वर्ग को मिलिबो संरक्षण सुविधा। उच्च शिक्षा रे नुआ संरक्षण लागू नै मुख्यमंत्री सूचना बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतो आसिला बड़ खबर। भुवनेश्वर रे पराक्रम शोभा यात्रा शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। ऑपरेशन सिंदूर सफल पर तीन सेना को सैल्यूट पाई आज राजधानी भुवनेश्वर आरंभ होई सारिছে पराक्रम शोभा यात्रा। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रो बाहरिছে एही शोभा यात्रा। एही पराक्रम शोभा यात्रा शुभारंभ करिसेंते मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। शोभा यात्रा रे पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी, ट्रैफिक पुलिस शामिल अछंते। कलिंग स्टेडियम रो 3 नंबर गेट रो राजभवन छक जाय जीव एही शोभा यात्रा बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतो आसिला बड़ खबर। बात्या चर्चा को खंडन कला पाणीपाग विभाग। ओडिशा ऊपर कोनोसी भय नाही। गत किछि दिन धरि बात्या ने विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रसारित करुतले। आज या ऊपर परदा हटाइछि जातीय पाणीपाग विज्ञान केंद्र। एबे बात्यार सूचना नथिबा स्पष्ट कला पाणीपाग विभाग। बात्या हेबाने गणमाध्यम रे होउतबा चर्चा को खंडन करिছে। मे 23 रो 28 मध्य बात्या हेबा चर्चा होउतबा बेले ओडिशा ऊपर कोनोसी बात्या भय नाही बोले कुआ जायछि। प्रकाश थाउ के भारत
पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार मे 23 ରୁ 28 तारिख मध्य बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही बात्यार परिणत हो 24 ରୁ 26 तारिख मध्य स्थलभाग छुईबार संभावना नहीं कहुला। बात्या सृष्टि कले यार नाम शक्ति रखा नहीं तेबे एबे बात्या नहीं बोले आज भारतीय पाणीपाग केन्द्र पक्षर स्पष्ट करा जायछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कौन सूचना प्रदान करा जाय नहीं बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसिला बड़ खबर पाक मंत्रालय पठाइला चिठी सिंधु चुक्ति उपर पुनः विचार करने को पाकिस्तान गुहारी। भारत पाकिस्तान मध्य होइतबा सिंधु चुक्ति को केंद्र सरकार संगीत घोषणा करने पर एवं चुक्ति संपर्क में पुनः विचार करने को पाकिस्तान मंत्रालय केंद्र सरकार को चिठी लिखिछि। एने जातीय गणमाध्यम खबर प्रकाश पाइथिबा बेले भारत सरकार को तरफ एने कौन सूचना दि जाए नहीं। ऑपरेशन सिंदूर रे भयभीत होउतबा पाकिस्तान अस्त्र विरति घोषणा करथिला जेउथरे भारत सहमति प्रकाश करथिला। सूचना मुताबिक भारत पाकिस्तान उपर जल व्यापार कूटनैतिक एवं अर्थनैतिक प्रतिबंध लगाइছে जा ऊपर कौन आलोचना होई नाही ता एबे भी सही भली जारी रहिबो बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर केबे बाहरिबो +2 परीक्षा फल गणशिक्षा मंत्री देले बड़ सूचना। प्राय सब परीक्षार फल बाहरी सारिथिबा बेले केवल युक्त 2 परीक्षा फल बाकी रहिছে। एने छात्र छात्री चाहि बसिथिबा बेले सूचना दैचंते गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। तांको कहबा अनुसार खूब शीघ्र प्रकाश पाइबो युक्त 2 परीक्षा फल समस्त प्रक्रिया चलीछि आशा खूब शीघ्र प्रकाश पाइबो बोली से कहचंते। प्रकाश थाउ कि एप्रिल 2 तारिख रु खाता देखा आरंभ होइतला। प्राथमिक पर्यायर 8000 शिक्षक शिक्षयित्री को खाता देखा पाई नियुक्त करा जायतिला। आज मे 15 तारिख सुधा सठिक समय परीक्षा फल बाहरिबा नै लक्ष्य रखा जायतिला। आसंता काल 14 तारिख होइतबा बेले खूब शीघ्र रिजल्ट बाहरिबो बोले कहचंते गणशिक्षा मंत्री। चलित वर्ष मोट 3,93,616 जन छात्री युक्त 2 परीक्षा देइचंते। एप्रिल 2 ରୁ 14 तारिख पर्यंत प्रथम पर्याय मूल्यांकन एवं एप्रिल 16 तारिख रो 28 तारिख मध्य द्वितीय पर्याय मूल्यांकन होइतिला बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर प्रधान विचारपति भावे शपथ नेले जस्टिस बी.आर. गवाई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई आज सुप्रीम कोर्ट रो नूतन मुख्य विचारपति भावे शपथ ग्रहण करिसंते। से सुप्रीम कोर्ट रो 52तम सीजेआई होइसंते। जस्टिस गवाई को शपथ पाठ कराइतिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देशर एही गुरुत्वपूर्ण पदवी ग्रहण करबा पूर्व से तांको मां ठारू आशीर्वाद नैतिले। सीजेआई भावे शपथ नेवा मात्र से प्रथम तांको मां कमलताई गवाईंकर पाद छुईतबा देखा जायतिला। जस्टिस गवाई भारतर प्रथम बौद्ध मुख्य विचारपति। स्वाधीनता पर से देशर दलित संप्रदायर द्वितीय सीजेआई सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति भावे तांकर कार्यकाल 6 मास हबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आजिटो बीजेपी देशव्यापी तिरंगा यात्रा जानतु यार उद्देश्य। आजिटो बीजेपी पक्षर देशव्यापी तिरंगा यात्रा आरंभ होउछि। ऑपरेशन सिंदूर सफलता को नै कार्यक्रम 10 दिन धरि चलिबो। एही तिरंगा यात्रा माध्यम रे पहलाक्रम आक्रमणर प्रतिशोध ऑपरेशन सिंदूर जरिया आतंकीଙ୍କ उपरे भारतर विजय और तीन सेनार वीरत्व संपर्क में लोक अवगत कर भारत किपर निज नागरिक को सुरक्षित रखा सह विश्व निजर स्वाभिमान को सुरक्षित रखिपारी उपस्थापना कर खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर 2036 सरकार 36 कार्यक्रम $500 बिलियन छुईब ओडिशार अर्थनीति। 2036 सुधा समुद्र ओडिशा गठन हम एत 36 कार्यक्रम प्रस्तुत हो रही। 2036 सुधा समाजर शेष स्तर लोक मैंने जेपरी सबु प्रकार मौलिक सुविधा पाई पारिबे सेतिपाई पदक्षेप नियाजिबो। विकसित भारत 2047 एवं विकसित ओडिशा 2036 ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट राज्य स्तरीय परामर्श कर्मशाला मुख्यमंत्री मोहन माझी 2036 ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट कथा कहते। मुख्यमंत्री को कहवा कथा है 2047 बेलक ओडिशार अर्थनीति 1.5 ट्रिलियन हम। 2036 बेलक 1 कोटी पार होइतिबा नियुक्ति सुजोग। 2036 36 सर्वस्व प्राथमिक पदक्षेप 3,20,000 लोक मतामत को भित्ति कर विजन डॉक्यूमेंट एआई रो सहायता निया जाउची। बड़ उपलब्धि बड़ चिंताधारा आवश्यक विजन डॉक्यूमेंट जरिया रोड मैप प्रस्तुत हम। डबल इंजिन सरकार सुजोग आनी देइछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर जम्मू काश्मीर सोपियान रे पुळा पुळा अस्त्र शस्त्र आतंकी निकटर मिलितबा पुळा पुळा अस्त्र शस्त्र यार चित्र एबे सामना को आसीचे। जोंतरे रहिचे घातक हथियार गोलीगोला बारूद AK-47 राइफल सह पाकिस्तानी नट। गतकाली ऑपरेशन केलर रे 3 जन लश्कर आतंकी को निपात करथिला सेना। एही समस्त हथियार को एमाने व्यवहार करुतेले। गोविंदा विभाग पक्षरु मिलितबा सूचना अनुसार कोनसी एक बड़ आक्रमण पई योजना करुतेले 3 आतंकी। तबे समय थाउ थाउ एमान को निपात करछि सेना। 3 जन आतंकी सोपियान अंचलर और सेमानक बयस 19 ରୁ 23 वर्ष मध्य रहितिला। सूचना अनुसार एही सब आतंकी माने गत 2 ରୁ 3 वर्ष मध्य लश्कर
ତୈୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଫେରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜୟଶଙ୍କରକୁ ଜେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ସହ ମିଳିବ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଗାଡ଼ି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ବଢ଼ାଗଲା ସୁରକ୍ଷା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ଏବେ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଗାଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଲଗାତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏହାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତୁର୍କୀ ସେଓ କିଣିବାକୁ ମନା କଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବୁଧବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦର ସାହିବାବାଦ ଫଳ ମଣ୍ଡିରେ ତୁର୍କୀରୁ ଫଳ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁର୍କୀରୁ ଆସୁଥିବା ସେଓ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଫସଲ ଋତୁରେ ତୁର୍କୀରୁ 1000ରୁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେଓ କିଣାଯାଏ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ ତୁର୍କୀ ଫଳ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଆମେ ସେଠାରୁ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ଉଭୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଶର ସେନା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦିନରେ ତାତିବ ରାତିରେ ବର୍ଷିବ। 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ନିଦ ହଜାଇଲାଣି ତାତି। ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳରେ ଲୋକେ ଅସ୍ତଶସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦିନରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଛୁଇଁପାରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଆସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ବଡ଼ ସଫଳତା। ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକାଧିକ ଏୟାରବେସ୍ ଧ୍ୱଂସ। ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରବେସ୍। ସାଟେଲାଇଟ ଇମେଜରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏୟାରବେସ୍ ଧ୍ୱଂସର ସତ। ମାକ୍ସର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ ଦୃଶ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରବେସ୍ ଓ ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ମେ 11 ତାରିଖରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ତାରିଖରେ ଆସିବ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆସି ସାରିଛି 2 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିବ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠା ସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହିଳା ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା 5000 ଟଙ୍କା। ଯୋଗ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 1,64,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଉପହାର। ମହିଳାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେହି ମହିଳାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକା ସହିତ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ମିଳିଲା ବୋମା ଧମକ ଜଣେ ଗିରଫ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ବୋମା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏପରି ଏକ ଖବର ଶୁଣି କୋଲକାତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟିଥିବା 26 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯୋଗେ ଇମ୍ଫାଲରୁ କୋଲକାତା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ନମ୍ବର CE5227ରେ 186 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 179 ଜଣ ବିମାନରେ ବସି ସାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ବୋମା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ। ତାପରେ ସେଠାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାନକୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିମାନଟିକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ଏହାର ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 97 କୋଟି ଅନୁମୋଦନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବ୍ୟାରେଜ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ତଥା ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀ ବୈଠକରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଶୀପୁର
ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର ଅଳାବେଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଖଇରୀ ବନ୍ଧନ ନଦୀ ଉପରେ ଖଇରୀ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚୁଆ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମରୁଡ଼ି ପବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରିଫ ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ 97 କୋଟି 67 ଲକ୍ଷ 98,755 ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ 30 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପଠାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ରିଲିଜ ହେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସରକାର କେଉଁ ମାସରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 19ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଏବେ ତୁର୍କୀ ପାଳି। ଭାରତରେ ତୁର୍କୀର ସରକାରୀ ମିଡିଆ TRT ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍। ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଭାରତ ଏବେ ଚାଇନା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଡ୍ରାଗନ ମୁଖପାତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସକୁ ଭାରତ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଚଳାଉଥିବା ଫଳରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତୁର୍କୀ ସରକାରୀ ମିଡିଆ TRT ୱାର୍ଲ୍ଡର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସକୁ ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତୁର୍କୀର ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ସେନା। ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ତିଳେ ହେଲେ ବିଳମ୍ବ କରିନି ଭାରତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରିବା ପଡ଼ିବ, ମହଙ୍ଗା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କଡ଼ା ନିୟମ। ବାଇକରେ ଏଣିକି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରିବା ପଡ଼ିବ, ମହଙ୍ଗା। ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଭାବେ ଗଣାଯିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏନେ ଏକ କଡ଼ା ନିୟମ ଆଣିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିୟମ କଡ଼ା ନଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଯୁବକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ B ଶିଶନଦା ଏକ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି କି ମୋଟର ଭେହିକଲ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପିନଲ କୋଡର ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଷ୍ଟଣ୍ଟକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ। ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କି ସେ କଡ଼ା ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତୁର୍କୀ। 350ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ପଠାଇଲା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ 2 ଜଣ ତୁର୍କୀ ସାମରିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତୁର୍କୀ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ 350ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ ବରଂ ଅପରେଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ତୁର୍କୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ରିଆକ୍ଟର TB2 ଏବଂ YIHA ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆଗୁଆ ଭାରତ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଯୋଗାଣ କନଭୟକୁ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମସୁଦକୁ କରିବ କୋଟିପତି, ସେହବାଜ ଦେବେ 14 କୋଟି। ସୁଧୁରୁନି ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶରୁ ଋଣ ଆଣି ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି ସେହବାଜ ସରକାର। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ବାବଦକୁ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସେହବାଜଙ୍କ ଘୋଷଣା ଏବଂ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମସୁଦ ଅଜହର ପରିବାରର 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମସୁଦରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ପାକିସ୍ତାନ ରୁପିଜର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, ଖାଲି କର ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ନାହିଁ ମଞ୍ଜୁର। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ POK ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ବା POK ଖାଲି କରୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଥିରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛି। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କଥା କହି ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି POKକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କବ୍ଜା କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ପିଏକେ ଦଖଲ ଅଭିଯାନରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଭାରତ। ଏହା ସହ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଦଫେକ ଏଥିରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପିଏକେ ଭାରତର ବୋଲି କହିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ତେବେ ପିଏକେକୁ କେମିତି ବେଆଇନ ଭାବେ ହାତେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଓ କଣ ଏହାର ଇତିହାସ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବୟସ୍କକୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରେ 60 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 2000 ଟଙ୍କାରୁ 2500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି 60 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସହାୟତା 2500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପ୍ଲାନ୍। ଆଗକୁ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଭିଡିଓରେ ୱେବ ସିରିଜ ସିନେମା ଏବଂ ଶୋ ଦେଖିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମାସିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଯୋଜନାକୁ ମହଙ୍ଗା କରିପାରେ। କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ମାସ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାଇମ ଭିଡିଓରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଜ୍ଞାପନ ମୁକ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 3 ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରାଇମ ଭିଡିଓ, ପ୍ରାଇମ ମ୍ୟୁଜିକ ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଡେଲିଭରିର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियो भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियो संपूर्ण देखि आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद।